तुम कथा सुधारी। सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु साहिब ने कृपा की है। पावन दरबार दियां हाजरियां भरन दा बहुत ही सोहना समा मालिक ने सानू बख्शिश कीता है, जो कि वड्डे भागां दी निशानी है। गुरबाणी दी विचार नू आरंभ कीता जावे। सो आओ प्रथम प्यार दे नाल कलगीधर पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन हुक्मनामा गुरु अर्जन देव जी महाराज जी उन्हां दी रसना तो गायन किया होया है, जो कि जैत सरी राग दे विच 705 अंग तो आरंभ हो के 706 अंग ते समाप्त हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द दे अंदर परमात्मा आद मध ते अंत तीन समय हुंदे हन। देखो, एक तां हुंदा बीत्या होया समा, एक हुंदा चल रहा समा, एक हुंदा आउण वाला समा। बीते हुए समय नूं असीं भूतकाल कहने आ, चल रहे समय नूं वर्तमान कहा जांदा ते आउण वाले समय नूं भविख काल कहंदे ने। गुरु साहब जी कहते जैत सरी महला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। जिहड़ा रब है ना परमात्मा, वो आद दे विच पूर्ण सी। जदों दुनिया नहीं सी बनी, भाव की ये पृथ्वी नहीं सी, तारे ग्रह नक्षत्र नहीं सी, वो उदों भी सी ते पूर्ण सी। वो मध दे विच भी पूर्ण, हुण भी पूर्ण, ते अंत दे विच भी पूर्ण होवेगा। जदों ये धरती ब्रह्मंड कायनात नहीं होवेगा, उदों भी वो होवेगा ते पूरा होवेगा, अधूरा नहीं होवेगा। भाई नंद लाल जी कहते हन, कहते रब जी हे खुदा, मैं तेनू उदों सजदा कीता जदों धरती दा नां निशान तक नहीं सी, आसमान दी कोई होंद ही नहीं सी। हाँ, इस गल तो यह साबित हुंदा है कोई कल्पना वाली गल नहीं कि तू उदों भी सी जदों कुछ भी नहीं सी बनिया। जो बनिया है वो तेरे तो ही बनिया, तेरे तो ही अगे बनिया, पैदा होया, बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। इस करके कहते जिहड़ा ऐसा मालिक, देखो इवें वध समझोगे तुसीं, जदों अपने दादे पड़दादे सन, उन्हां दे गां दादे पड़दादे, उन्हां दियां पीढ़ियां, इवें कहा जांदा सानू आपदे दादा जी दा नाम चेते आ, दादा जी दे गां दादा जी दा नाम हो सकदा किसे किसे नूं याद होवे। वो दादा जी दे पड़दादा जी दे गां दादा जी, इन्नियां पीढ़ियां नहीं किसे नूं याद हुंदियां, पर रब दा नाम सारिआं नूं याद आ। उन्हां दा नाम असीं नहीं जाणदे, भावें साडे खून दे रिश्तेदार सन। इस करके विशाल चीज़ जिहड़ी आ ना, बहुत वड्डी जां अहमियत जिहदी वध आ, उही याद रहिंदी हुंदी आ सदियां तक। साडा नाम भी बहुता समा याद नहीं रखणगे लोग, जिवें कि आपां कह सकदे हां भी कुछ दिन लोग याद करनगे, बाद च भुल जाणगे। सਦੀवी चीज़ां थोड़ियां रहिंदियां ने।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਨਾਸਨ, ਅਗ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ, ਨਾਸਨ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਆਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। क्या है इंसान, ख्यालों का नाम ही तो इंसान है। एक ख्याल ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਆਪਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਭਾਲਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰੋ ਤੇ ਜੀ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਲਵੋ। ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਸਰਲ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ, 90% ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੈਸਰ ਦੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੈਸਰ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਗਾ ਕੇ ਖੋਦ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਦਰਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ, ਸੰਗੀਤ, ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ वो असर रखती है, पर नहीं खंभ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਵਣੂ, ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਜ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਚਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾ, ਸਮਾਜ ਚਾ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਚਾ, ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਵੱਧ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹਸਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ 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 ਵਸੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਭਵਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਏਕ ਨਰੰਜਨ ਗਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ, ਨਿਰਅੰਜਨ। ਨਿਰਅੰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ
ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਣ ਉਜਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉਜਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਪੁੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸੂਰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਜਲ ਤਨ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ। ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪ ਦਾ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵੇ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਧਰਤੀ, ਖਿੰਚ ਚਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਧਰਤੀ। ਖਿੰਚ ਚਾਵੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਖਿੰਚ ਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਾਲ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਤਾਲ, ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੁਝਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਧੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਨਾ। ਨਸਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ, ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ ਊਨ ਨ ਕਤਹੂ ਬਾਤਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕੋਏ ਨਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ। ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਕੀੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਕੁਪੱਤੇ। ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਚੱਲਿਆ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਕੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਉਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਜਰਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਨਸਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਦੇ ਆ ਉਹ ਚਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ,
सुन रहे हो सुना रहा, बोल रहे हो बुला रहा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कबन हमारी। इवें करके ना वो छाया होया वा, इवें करके वो चारे पासे रमिया होया वा। इदां ही सानू कई चीज़ां दूजियां तो सिख लेनियां चाहिदियां जिहड़े साडे नालों वध तजर्बे वाले ने। कई चीज़ां 'च सानू बहस नहीं करनी चाहिदी, वो मन लेनियां चाहिदियां ने। कई चीज़ां सानू समा दसदा भी वाकई असीं गलत सी ते ये चीज़ सही सी, परखे तो बिना नहीं कहणियां चाहिदियां। इदां ही एक राजा सी, उहदे 3 पुत्तर सन। वो चाहुंदा सी भी ये तीनों ही लायक बन जाण। हर पिता का सुपना हुंदा कि उहदी जिहड़ी औलाद आ वो चंगी होवे। हर माँ प्यो का एक सुपना हुंदा है कि उहदी औलाद, उहदे पोती पोते, दोती दोते जिहड़े भी बच्चे हैं वो लायक होण। कोई नहीं चाहुंदा हुंदा कि बिगड़े, पर परमात्मा की रजा विच जो हुंदा हो के रहिंदा। ये राजा सी, इहने आख्या पुत्रो अपने जिथे आपां रहिंदे हाँ इत्थे नासपाती का दरख्त नहीं हैगा, फल नहीं हैगे इत्थे। मैं तिन्नां नूं तुहानूं भेजदा हाँ, उहदी पछाण करके उहदे बारे खोज के लैके आओ किद्दां दे हुंदे आ। वैसे एक परख सी ये तां एक उदाहरण आ। तिन्नां पुत्तरां नूं वख-वख देशां 'च भेजिया, उहने इलाकिਆਂ 'ਚ भेज दिता। राजा सी, पैसे दे के सब कुछ दे के तीनों वापस आ गए। हुण तुसीं ये चंगी तरह जानते हो कि वख-वख इलाकिਆਂ 'ਚ देशां 'ਚ मौसम वख-वख हुंदा। जे अपने इधर गर्मी आ तां बाहर जिहड़ियां कंट्रियां उत्थे सर्दी आ। कई थावां ते बर्फ पै रही आ, कई थावां ते सूरज बहुत तप रहा, कईयां ते बारिश हो रही आ। इवें दा कुछ मौसम सी। तीनों वख-वख गए ते वापस आ गए। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਫਲ ਉਹ, ਦਰਖਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਪਾਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ, ਟੇਢੇ ਮਿੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁੰਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤਝੜ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਉਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖੋਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਝੜ ਆਈ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਝੜ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬਹਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਡੀਕ ਕਰੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ।
ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, 14 ਯੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਨਾ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਿਓ ਨਾ, ਲੜਿਓ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਸਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ, ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਤਭੇਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਦਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁਗਤਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ,
ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਰੱਬ ਆ। ਪਤਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਆ। ਦੀਪ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਆ। ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਤਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੱਗੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਟ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਾਲਿਬ। ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਾਲਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਦੋਂ? ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਖੁਦਾ ਹਮੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਉਹਨਾਂ ਤੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਰੂਪ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਲੰਘਿਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਉਹੀ ਬੁੱਝੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਕਤਾ ਥਵਾਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ 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 ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ